ফ্ৰেণ্ডছ গুড মৰ্ণিং। কি খবৰ আপোনালোক? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি হৈছে আমাৰ কাশ্মীৰত লাষ্ট ডে। আৰু এই ৰাতিপুৱা এতিয়া আমি ওলাইছোঁ আৰু আজি আমি যামগৈ অমৃতসৰ পাঞ্জাৱ। আৰু আমাৰ পাঞ্জাৱত প্লেনিং আছে, কি কৰোঁ কি নাই সেইটো বাৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত গম পাব। পাঞ্জাৱ গৈ ইয়াৰ পৰা আমি কাটৰালৈ ওলাই দিম, কাটৰাৰ পৰা বাছ আছে আৰু কাটৰালৈ ওলাম। এতিয়া আমি ৰেডি, পূৰা ঠাণ্ডা, বহুত ঠাণ্ডা। আৰু আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে কি আমাৰ এক্সেকেণ্ড মই ৰুমত কি বাঢ়িলোঁ নে নাই চাই লওঁ এবাৰ। নাই এৰা আকৌ এয়া কাশ্মীৰ শ্ৰীনগৰৰ ৰাস্তা, আমি যোনখিনিত আছোঁ আৰু তাৰে শ্ৰীনগৰৰ মেইন সিহঁতে আছোঁ আমি। আমি এতিয়া ইয়াতে ৰখিছোঁ কিবা ল'বলৈ। যাম, কিয় বহি থাকিম বাৰু। কেশৰ এইখিনিত ৰখা, ইয়াতে আমি কেশৰ ল'বলৈ ৰখিছোঁ। ইয়াতে মানে অৰিজিনেল কেশৰটো পায় ন? অৰিজিনেল কেশৰ পায় শিলাজিত, ইয়াত গোটেই এইখিনি জেগাত পায় অৰিজিনেল আৰু পুৰা যিটো এইখন জেগাতে মানে গোটেই কেশৰৰ খেতি হয় ইয়াত পুৰা। এইফালে খেতি হয় অলপ আগৰ পৰা, গোটেই কেশৰ মানে বেলেগত নহয় আৰু এইখিনি জেগাতে, এইখিনি জেগাতে কেশৰ। লিডপুৰা পুলৱামা ডিষ্ট্ৰিক্ট, লিডপুৰা জেগাখনৰ নাম। পুলৱামা ডিষ্ট্ৰিক্টে হয়, মানে তুমি কৈ দিলা ন, সেই পুলৱামা এটেক হৈছিলে, এইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলৱামা। তাৰপিছত তাৰ পৰা এইফালে এইখন আহি এইটো লিডপুৰা, ইয়াতে কেশৰ পায় ভাল আৰু বহুত বস্তু পায় ইয়াত, লোকেল মেড হয় ইয়াত, লোকেল আৰু ভাল। কি কি পায় চাওঁ আমি। দোকানখনৰ নাম হৈছে এইটো জমিনদাৰ কেশৰ মেহেল। আৰু ইয়াতে আমি পাৰ্মিশ্যন লৈ লৈছোঁ, ভিডিঅ' কৰিব পাৰি বুলি কৈছে। আৰু যি সোমোৱাৰ লগে লগে মানে কেশৰৰ গোন্ধ পূৰা স্মেল তেনেকৈ বহি ল'ব দিছে আৰু আমাক দেখাব কি কি ল'ব লাগে। কি ল'বা ইয়াতে? ইয়াত দেখুওৱা আছে কি কি বেনিফিট আছে। শিলাজিত, ইয়াতে শিলাজিত আৰু কেশৰ ল'ব লাগিব। प्रियंका लो हाँ हो जाएगा। तो केसर जो है मैम किसी चीज़ का पहचान है, हमेशा केसर जो है मैम ये समझो एक ही प्रकार का होता ही नहीं है। केसर की जो पहली पहचान है, ये आगे से मोटा, पीछे की तरफ पतला रहता है सर, थिक एंड थिन। पहली पहचान है केसर की। समझो सर जैसे बालों के ऊपर कुछ लोग कलर चढ़ाते हैं, फिर भी इसे केसर के नाम पर, या मक्की के ऊपर वो घास होता है सर, वो मगर उसकी पहचान क्या है ना, वो एक ही प्रकार का होता है सर। तो केसर की जो पहली पहचान है, हमेशा आगे से मोटा, पीछे की तरफ पतला रहता है सर, थिक एंड थिन। सेकंड, आप इस जुबान पे डालो, जितने भी आपके हाथ में है आप इस जुबान पे डालो और फ्रंट टीथ से चुनो, डालो जुबान पे और फ्रंट टीथ से कट करो सर। तो केसर जो है ये चबाने में जो अपना जो टेस्ट देगा ना सर, वो देगा हल्का सा कड़वा, और जुबान पे अपना जो कलर छोड़ेगा सर, वो देगा पीला, तभी केसर सही है। और केसर की जो पेटल है जो अपने जुबान पे डाली सर, ये खुद लाल की लाल रहनी चाहिए, इसका वो जो अपना कलर है वो चेंज नहीं करना चाहिए, तभी केसर सही है। तो बाकी आप केसर 100 साल को रखो, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, कभी खराब नहीं होता है सर, नो एक्सपायरी। तो फिर हमारी पैकिंग रेडी है। ये सभी 1 ग्राम 2 ग्राम, कोई एक्सपायरी नहीं है, कभी खराब नहीं होता है सर। तो केसर किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है? अगर हमारी कश्मीर में कोई माँ बहन जो प्रेगनेंसी में होती है ना सर, हम उसको नहीं मिलने के लिए केसर कहते हैं। तो केसर खाने से प्रेगनेंसी में लेडीज़ को 85% नॉर्मल डिलीवरी का चांस नहीं मिलता है सर। या किसी का हार्ट पेन होता है, चेस्ट पेन, स्टमक पेन, लिवर पेन, या कोई अस्थमा पेशेंट हो, तो इन चीज़ों के लिए काम आता है केसर। तो केसर कभी खराब नहीं होता है, खाली जैसे बाहर को गीले हाथों से टच मत करो, डायरेक्ट सनलाइट से बचा के रखो। तो केसर को यूज़ कैसे करोगे आप? सिंपली आप ये दूध या पानी में सबसे बेस्ट रहेगा सर। बाकी खीर, बिरयानी, पुलाव में यूज़ करोगे तो वेस्टेज है सर, वेस्टेज है। पानी और दूध में बेस्ट, सबसे बेस्ट रहेगा पानी और दूध में ना। सेकंड आइटम जो है सर वो था शिलाजीत। शिलाजीत
तो सर सेकंड आइटम जो है वो शिलाजीत है। तो शिलाजीत एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसकी खास बात क्या होती है, सबसे खास बात एक इंसान को पूरी लाइफ में खाली 100 ग्राम ही खाने पड़ते हैं सर इसमें। तो सर पहले एक बात आप कहाँ पीना चाहोगे? कहाँ पीना चाहोगे सर? 30 रुपीज़ का मिलता है केसर का कहवा 30 रुपीज़ का मिलता है। अगर आप पीना चाहोगे तो मोबाइल आके दे हाँ हाँ दे दीजिए बोले वाला कितने का? 4 शुगर का पान। जिसकी खास बात है आप लाइफ में 100 ग्राम खाओ, बार बार लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे फायदे क्या होते हैं? अगर किसी का शुगर है उसको कंट्रोल में रहेगा, या यूरिन डिसऑर्डर, यूरिन में वो पस जाता है यूरिन के साथ, या वो जलन सी फील होती है यूरिन में, तो शिलाजीत उसको भी बिल्कुल साफ कर रहे हैं सर। कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द बॉडी, किसी को कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को बिल्कुल मेंटेन में रखेगा सर। या किसी का एक्स्ट्रा फेट है, वजन कम करने के लिए काम होता है सर। मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, या किसी का खून ना साफ है, ब्लड प्योरीफायर, स्टेमिना स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, या किसी को उठने बैठने में दिक्कत हो, जिसको बैक पेन हो, जॉइंट्स पेन, नी पेन, उसको जड़ से उखाड़ता है शिलाजीत। या कोई अस्थमा पेशेंट है जिसकी शिलाजीत की खास बात है लाइफ में एक बार खाओ, बार बार लेने की जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए किमान टुके खाब লাগিব ना मुझे इसको लेना होता है इलायची का साइज, छोटी इलायची। इसमें उठाना है सर ग्रीन इलायची का साइज, वो डालना 1 कप दूध या 1 कप पानी में, ताकि उसमें ये डिजॉल्व हो सके। डिजॉल्व होने के बाद पीना है सर सोने से पहले 5 छोटी इलायची साइज। इलायची कितनी बड़ी होती है? इतना सा साइज डालना दूध या पानी में, उसमें ये घुल जाएगा। घुलने के बाद पीना है सोने के टाइम। पहला जो हफ्ता है सर वो आप लगातार यूज़ करो, उसके बाद एक दिन छोड़ के एक दिन, जो डब्बा है ना 2 मंथ के लिए डोज है, फिर दोबारा लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात ध्यान रखना। शिलाजीत सबसे अच्छा चीज़ है हेल्थ के लिए। इसमें 84 नेचुरली मिनरल्स है। केसर में अगर बात करेंगे 39 है। शिलाजीत की भी एक्सपीरियंस नहीं है, खाली फ्रिज से बात करें। আৰু ইয়াত চাওক ইয়াত বহুত কিবা কিবি আছে। আৰু এইফালে আমি দেখা পালোঁ সুৰেশ ৰাইনাও আহিছিল ইয়ালৈ। সুৰেশ ৰাইনাৰ সৈতে ফটো আছে। চ' এইখন দোকান য'ত আহিছোঁ এওঁলোকৰ নিজৰে খেত আছে কেচাৰৰ। য'ত আমি যোনটো এৰিয়াত আছোঁ ইয়াততো কৈছোঁৱে ইয়াত কেচাৰৰ খেতিয়ে হয়। ইয়াত প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছত গোটেই কেচাৰৰ খেতি হয়, আৰু ৱৰ্ল্ডৰ বেষ্ট কেচাৰ খেতি হয় বুলি ইয়াত হয়। তো এতিয়া আমি ইয়াত টেষ্ট কৰি আছোঁ। বহুত টেষ্টি এইটো। আমাক চাহ দিছে একাপ, কেশৰৰ যোনটো হয়, কেশৰৰ হয়, কাঢ়া বুলি কয়। কাঢ়া কেশৰৰ কাঢ়া, যেনেকৈ আমি কাঢ়া খাওঁ এইটো কেশৰৰ কাঢ়া। এই প্ৰিয়ংকৈ পূৰা মজা লৈ আছে, আৰু ৰশ্মিয়ে ৰিলছ বনাই আছে। ৰশ্মি কেনেকুৱা লাগিছে কাঢ়াটো খাই? বহুত ধুনীয়া লাগিছে। হাজৰিকা মিছেছ মজা। বঢ়িয়া। এতিয়া আমি চাওঁ এতিয়া কি লওঁ, এবাৰ চাই লৈছোঁ। আৰু ইয়াত কৈছে যে এইটো যোনটো 10 গ্ৰাম আছে, চৰি এইটো এইটো 100 গ্ৰাম, চৰি 100 গ্ৰাম, এইটো 3100 কিবা ডিছকাউণ্ট কৰিম কৈছে। চাওঁ এতিয়া আমি কিমান কি কৰে। কেশৰ চবতে বেলেগ বেলেগ আছে, যেনেকৈ এইটো 20 গ্ৰাম, 20 গ্ৰামত 6000। তাৰপিছত এইটো আছে 10 গ্ৰাম, 10 গ্ৰামত 3000, এনেকৈ চবতে আছে। শিলাজিত 2টা ল'লোঁ, কেশৰ 2টা ল'লোঁ, আৰু ইহঁতে ল'লে লৈছোঁ এয়া চব, মানে আমাৰ কাৰণেও লৈছোঁ, মাহঁতৰ কাৰণেও লৈছোঁ। এয়া। আৰু এতিয়া আমি চাই আছোঁ ইটৰ, মানে পাৰফিউম হয়, ইয়াৰে লোকেল পাৰফিউম, তো ইটৰ বুলি কয়। আৰু सब सेम प्राइस है क्या? सेम प्राइस। तो इतना ये नहीं लगा। ये व्हाइट वुड कौन सा था? नहीं, ये जो खुला हुआ था निकाला हुआ कौन सा है? ये वाला है। এইটো ল'ব। এইটো লৈ লওঁ দাদা, এইটো আমি লৈ লওঁ। ইটৰ इसका दुबई में कितना प्राइस है बोला? तकरीबन 80,000 सर। दुबई एटूर प्राइस 80,000 बोला है। ओके, वाइट वुड ठीक है, हम लोग को ये दे दीजिए बस। सर आपके लिए भी वाइट हो गया हम लोगों का। আৰু এতিয়া আমি পাইছোঁ বৰ্ণিহাল ৰেল ষ্টেচনৰ এইখিনিত খাব ৰখিছোঁ। তোমাৰ কাশ্মীৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা? অসম, মজা।
এইটো লাইফত এবাৰ এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ব লাগে চবে জন্নত ন এইটো হেৰি হয় পানীহাল ষ্টেচন ইয়াৰ পৰা আকৌ শ্ৰীনগৰলৈ ট্ৰেইন চলে কিন্তু উধমপুৰৰ পৰা ইয়ালৈকে বনাই আছে এতিয়া যেতিয়া এইটো বনি যাব ন তেতিয়া ডিৰেক্ট কাটৰাৰ পৰা শ্ৰীনগৰলৈকে তেতিয়া অহা যোৱাটো বেছি ভাল হ'ব আৰু কোৱা মতেতো নেক্সট ইয়াৰলৈকে কাৰণ গাড়ীত হ'লে অকণমান খৰচো বেছি আৰু কষ্ট ঠাণ্ডা দোকানৰ মাজে মাজে চোৱাচোন আমি নাৱত গৈ আছোঁ অঁ বজাৰখন কেইখন মজা লাগিল বিৰাট ধুনীয়া লাগে মোৰ এইটো মানে আৰু নেক্সট ফ্ৰেছ স্ন'টো বৰফ আমি তাতো পাওঁ মানে মইতো বেছিকেলি ইয়াত যোনটো পাইছোঁ এইটো বহুত বেলেগ কিন্তু মাছ লাগিলে চিকাৰা ৰাইডটো ঠাণ্ডা কপি আছোঁ মই আৰু আমি ইয়াতে মিঠাই খালোঁ আৰু ইয়াৰে স্পেচিয়েল মিঠাই লৈ ল'লোঁ হয়নে নাই অঁ ইয়াৰ পৰা ল'লোঁ আমি এইখিনি আমি আৰোৰা চুইটছ এণ্ড ফাষ্টফুডৰ পৰা ল'লোঁ ইয়াত বহুত আছে যেনেকৈ এইখন পাকিজা চুইটছ এই হ'ব আজি ভিডিঅ' বেছি বনোৱা নাই কাৰণ মোৰ একদম মন ট্ৰেভেল কৰিব আজিৰ লগত আজি 5-6 দিনমান হ'ল তো মোৰ আমনি লাগিছে আৰু মোৰ ঘৰ যাওঁ লাগিছে তুমি আৰু কেইদিন পাৰিবা ফুৰিব মোৰ হৈ গ'ল মই ৰিচাৰ্জ মই এতিয়া পূৰা পাৰিম আৰু পাৰিব এতিয়াতো ঘূৰিয়ে থাকিব আৰুতো যাবই মোক অফিচৰ কামত আৰু ক'ৰবাত যাব কিন্তু মই থাকি যাম কিন্তু মোৰ এইকেইদিন 20-22 দিন এনেও মই ট্ৰেভেলত থাকোঁ তো ইয়াত এতিয়া 4-5 দিন মোৰ কাৰণে একোৱেই নহয় মোৰ কিন্তু ঘৰ যাওঁ লাগিছে ঘৰত গৈ আলু পিটিকা দালি খাওঁ বইল চিকেন খাওঁ পৰহি কি কৈছিলা তাত সোণমাৰ্গত কি কৈছিলা যে ইয়াতে থাকি যাম থাকিলে থাকি যাব পাৰোঁ কিন্তু এনেকৈ ঘূৰি ফুৰিব মোৰ দ্বাৰাই নহয় মানে চুৱেটাৰটো এটা খুলি দিব মন গৈছে ৰশ্মি থাকিবানে যাবা মই যাম পাই ঘৰ যাব লাগিছিল ঘৰ যাম ইয়াৰ পৰা কোনোবা এনেকৈ দলিয়াই দিলে বোলে ঘৰটো পাই গ'লো ঘৰৰ বিচনাখন লাগে মোক মোকো লাগে ঘৰৰ পিছত একেবাৰে দেলহিও যায় ঘৰৰ নহয় যেতিয়া আমি টিকেট বুক কৰিছিলোঁ মই কৈছিলোঁ যে কি আমি জম্মুত থাকিম মানে কাটৰাত থাকিম তাৰপিছত কাশ্মীৰ যাম তাৰপিছত অমৃতসৰ যাম তাৰপিছত দিল্লী যাম আকৌ মই নাযাওঁ মোৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ যিহেতু আমি কাটৰালৈ গৈ আছোঁ ন আমি যোনজন ড্ৰাইভাৰ লৈছিলোঁ মানে মুস্তাক ভাই তেখেতৰ ঘৰত আহিছোঁ আৰু পাহাৰৰ মাজত তেখেতৰ ঘৰ মানে ৰাস্তাতে পায় আৰু কাটৰা পোৱাৰ আগতে তো সেইটো কাৰণে এই ফিল্ডটোৱে লাগে এইটো ঘৰ সিহঁতৰ আৰু এয়া এই মুস্তাক ভাই फैमिली আমি बाय बाय কৰি যাওঁ এতিয়া बाय बाय फिर मिलेंगे आप लोगों से बहुत बढ़िया लगा আমাক ৰাস্তালৈ থ'বলৈ আহিছে এতিয়া গোটেইবিলাকে আমি এতিয়া কাটৰা আহি পালোঁ যিহেতু আমি অমৃতসৰ যাম কাটৰাৰ পৰা আমাৰ ৰাতি গাড়ী আছে আৰু আমি ৰাতি আমাৰ 10:30 বজাত গাড়ী আছে কিন্তু আমি এতিয়া ৰুম এটা ল'লোঁ কিন্তু ৰুম লোৱা কথা নাছিলে কিন্তু ৰুম কিয় ল'লোঁ যে ভাগৰ লাগিছে এতিয়া 6:30 বাজিলে কিন্তু ইয়াতে আন্ধাৰ হোৱাই নাই বৰ পোহৰে হৈ আছে তো তথাপিও এতিয়া 6:30 পৰা 10:30 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা এনেই ৰখিব লাগে এনেই ৰখাতকৈ ভাবিলোঁ ৰুম এটা লৈ লওঁ এইখিনি টাইম ফ্ৰেছ হ'ম আৰু অকণমান বজাৰ কৰিব আছে ইয়াতে কি পানী দিছ মই খাম মোকো দিয়া कौन सा रहेगा আৰু আমি বজাৰ ফুৰি থাকোঁতে চালোঁ মাতা বৈষ্ণদেৱী মন্দিৰটো ভিউটো লাষ্ট আৰু আজি তাৰপিছততো যামেই ইয়াৰ পৰা আপোনালোককো এবাৰ দেখালোঁ নালাগে আৰু ল'লোঁ নহয় মই
অ' মা দেখিলে কিবা লাগে যায় সেইদিনা ইমান কেনেকৈ যে আমি খোজকাঢ়ি গ'লোঁ আৰু আমি এতিয়া বাছত আহিলোঁ মই একো পিছত ভিডিঅ' চিডিঅ' নবনালোঁ তেতিয়া ভাত চাত খাই মেলি তাৰপিছত এতিয়া যে মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৰশ্মি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা খুব মজা আজি প্ৰথমবাৰ উঠিছো আমি প্ৰিয়ংকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো সুধি লয় এবাৰ প্ৰিয়ংকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা मैं एकदम फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो मजा लगसी এই দেখো এটা আমাৰ এইটো প্ৰিয়ংকৰ এইটো প্ৰিয়ংকৰ ৰশ্মি কি বাছত এইটো কেবিনে স্লিপাৰ ইয়াত এফালে এনেকৈ কি চলে বাছ স্লিপাৰ ন স্লিপাৰ বাছ স্লিপাৰ বাছ এই অসমীয়া ভাষাত এটা কৈ দিও নেকি কি কোৱা আৰু গলা। ইয়াত ৰশ্মিৰ নামটো বৰ ধুনীয়াকৈ কৈছিলে কি চিকা চিকা ইউ পুৰা কৈছে হয় 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 ইউ কৈছে হয় হয় ও মা ভিতৰ তাৰপিছত ইয়াতে বিন্দাছ কেনেকৈ শুব পাৰি দুটা মানুহ শুব পৰা তাৰপিছত ইয়াতে এনেকৈ বস্তু থ'ব পাৰি পানীৰ বটল চটল আছে বেগ কিন্তু এইখন আছে বেগ বাহিৰত এই পাঠানখন পুৰা মজা আৰু কাটৰা বাই বাই বৈষ্ণৱী মাতা কি হ'ল এজনী চৰণ বাই বাই কাশ্মীৰ বাই বাই দুখ লাগিছে কাশ্মীৰত যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিলোঁ নেক্সট টাইম বেটাৰ লাক যদি আহিব পাৰোঁ নিশ্চয় আহিম আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ পাঞ্জাব আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতকৈ বেছি দীঘল নকৰোঁ কাৰণ আমি ৰাতিপুৱা 5টা বজাত গৈ পাম আৰু এটা কথা ইয়াৰ পৰা ট্ৰেইনো চলে কিন্তু ট্ৰেইন চলিলে ৰাতি 2টা বজাত গৈ পায় আৰু সেইটো আমাৰ প্ৰব্লেম হ'ব ৰাতি 2টা বজাত গৈ পাই হোটেল যোৱা মেলা সেইটো কাৰণে আমি বাছ কৰিলোঁ আৰু বাছো মজাই শুই যাব পাৰি স্লিপাৰ বাছ আৰু মোৰ ডাবল চিন বেছিকৈ ওলালে ইয়াতে বাটাৰ খাই চব খানাতে বাটাৰ 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 ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে বাটাৰে খাই আছোঁ চিংগুল হয়তো এটা মানুহে পাৰে আৰু ভাত খাই আছোঁ যে ভাগৰ লাগিছে আৰু আমি গৈ পেলাই এতিয়া অমৃতসৰ আমি 5টা বজাত গৈ পাম 5টা 5:30 বজাত তো আৰু তেতিয়া ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰোঁ শুই মেলি কিবা হৈ থাকিম সেইকাৰণে এতিয়াই ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ আজিলৈ বাই বাই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই হেল্ল' দোস্ত এই বাই বাই কোৱা অ আজিলৈ আমি শুওঁ দেই এইখন মোৰ এতিয়া বিৰাট টোপনি ধৰিছে মই শুওঁ মই শু বাই প্ৰিয়াংকু হোৱা वाह वाह চাৰ্জিং পইণ্টত চাৰ্জ হৈছে নাই বাই